Taylor's Scientific Management. Frederick Winslow Taylor, the father of scientific management. He is an American mechanical engineer who learned the condition of factory at grassroots level and reshaped the factory system of production. He stated that there would be one best method for doing work, and that should be identified by analyzing the work scientifically. He is considered as the father of scientific management due to his valuable contribution to management in the form of scientific way. His major contributions were 1. Shop management, 2. Piece rate system, 3. Functional foremanship, 4. Principles of scientific management. ടൈലറുടെ ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെന്റ്. ഫെഡറിക് വിൻസ്ലോ ടൈലർ ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പിതാവ്. അമേരിക്കൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം താഴെത്തട്ടിൽ ഫാക്ടറിയുടെ അവസ്ഥ പഠിക്കുകയും ഫാക്ടറിയുടെ ഉൽപ്പാദന വ്യവസ്ഥ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മികച്ച മാർഗമുണ്ടെന്നും അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ജോലിയെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനം ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. ശാസ്ത്രീയ മാർഗത്തിലൂടെ മാനേജ്മെന്റിന് വിലപ്പെട്ട സംഭാവന നൽകിയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെന്റ് പിതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന സംഭാവനകൾ ഇവയാണ്: 1. ഷോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ്, 2. പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റം, 3. ഫങ്ഷണൽ ഫോർമാൻഷിപ്പ്, 4. ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തത്വങ്ങൾ. Scientific management. Scientific management refers to application of science to management practices. It is based on certain clearly defined laws, rules and principles. It involves use of scientific method in the decision-making process for solving management problems rather than depending on trial and error methods. It involves observation and analysis of work, determination of standard for work, selection and training of workers, and ensuring that work is done in the most efficient manner. ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രയോഗത്തെയാണ് ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങളുടെയും തത്വങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടതാണിത്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ രീതിക്ക് പകരം, അതായത് ചെയ്ത് ശരിയാക്കുന്ന രീതിക്ക് പകരം ശാസ്ത്രീയ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ജോലികൾ നിരീക്ഷിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യുക, ജോലിയുടെ മാനദണ്ഡം നിശ്ചയിക്കുക, തൊഴിലാളികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, ജോലികൾ ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. Principles of scientific management. Taylor formulated principles for managing an organization scientifically, and they are: 1. Science, not a rule of thumb.
2. Harmony, not discord. 3. Cooperation, not individualism. 4. Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. ശാസ്ത്രീയ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ. ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ടെയ്ലർ തത്വങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി. അവ ഇവയാണ്: 1. സ്വേച്ഛാരീതി മാറ്റി ശാസ്ത്രീയമാക്കുക. 2. ഭിന്നിപ്പല്ല, ഐക്യമാണ് വേണ്ടത്. 3. വ്യക്തിമഹത്വമല്ല, സഹകരണമാണ് വേണ്ടത്. 4. പരമാവധി കാര്യക്ഷമതയിലേക്കും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കുമുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ വികസനം. Let us discuss in detail. 1. Science, not a rule of thumb. Taylor believed that there is a best method to maximize efficiency, which can be developed through study and analysis. So he replaced old rule of thumb method by scientific method. Replaced old rule of thumb method by scientific method. Rule of thumb means personal judgment for solving the problems faced in the course of managing the work. Taylor stated that each job should be performed on the basis of scientific investigation and not on experience, opinion, and beliefs. Rule of thumb does not involve thinking before doing. According to Taylor, even a small production activity that should be scientifically planned and managed. Scientific method provides best result by saving of human energy, wastage of time and materials. 1. സ്വേച്ഛാരീതി മാറ്റി ശാസ്ത്രീയമാക്കുക. കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മികച്ച രീതി ഉണ്ടെന്നും അത് പഠനത്തിലൂടെയും വിശകലനത്തിലൂടെയും വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ടെയ്ലർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പഴയ റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് രീതി മാറ്റി ശാസ്ത്രീയ രീതി ഉപയോഗിച്ചു. ജോലി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനെയാണ് റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ജോലിയും ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അനുഭവത്തിൻ്റെയും അഭിപ്രായത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകരുത് എന്നും ടെയ്ലർ പ്രസ്താവിച്ചു. ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നല്ല റൂൾ ഓഫ് തമ്പ് രീതി. ഒരു ചെറിയ ഉൽപാദന പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ശാസ്ത്രീയമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും വേണം. ശാസ്ത്രീയ രീതിയിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ ഊർജം, സമയം, വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ലാഭിക്കാനും മികച്ച ഫലം നേടുവാനും കഴിയും. Second one, harmony, not discord. This principle states that conflict between workers and management not help each other. So Taylor gave importance for a complete harmony between management and workers. To achieve harmony required a complete change in the attitude of both management and workers towards each other and in relation to the work effort. Taylor called it as mental revolution.
According to Taylor, the true interest of both are one and same. Prosperity of employer will not exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees. So, both should aim to increase the size of surplus. Management should share a part of surplus with workers. Workers should also contribute their maximum for making maximum profit. This attitude will be good for both of them and also for the company. 2. ഭിന്നിപ്പല്ല, ഐക്യമാണ് വേണ്ടത്. തൊഴിലാളികളും മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഈ തത്വം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിനാൽ മാനേജ്മെൻറ്റും തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ഐക്യത്തിന് ടൈലർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഐക്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പരസ്പര മനോഭാവത്തിലും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിലും പൂർണ്ണമായ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ടൈലർ ഇതിനെ മാനസിക വിപ്ലവം, മെൻ്റൽ റവല്യൂഷൻ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. ടൈലറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ടുപേരുടെയും യഥാർത്ഥ താൽപ്പര്യം ഒന്നു തന്നെയാണ്. ജീവനക്കാരുടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയോടൊപ്പമല്ലാതെ തൊഴിലുടമയുടെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി വളരെ കാലം നിലനിൽക്കില്ല. അതിനാൽ രണ്ടുപേരുടെയും ലക്ഷ്യം ലാഭത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തൊഴിലാളികളുമായി പങ്കിടണം. കൂടാതെ പരമാവധി ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ തൊഴിലാളികൾ പരമാവധി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഈ മനോഭാവം തൊഴിലാളികൾക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിനും കമ്പനിക്കും നല്ലതായിരിക്കും. Third one, cooperation, not individualism. It is an extension of principle of harmony, not discord. This principle states that there should be a complete cooperation between workers and management instead of individualism. Both should realize that they need each other. Management should accept good suggestions of the employees and reward for them. At the same time, workers should avoid strike and not making unreasonable demands on the management. Cooperation of management and workers is necessary for achieving planned objectives. 3. വ്യക്തിമഹത്വമല്ല, സഹകരണമാണ് വേണ്ടത്. ഭിന്നിപ്പല്ല, ഐക്യമാണ് വേണ്ടത് എന്ന തത്വത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണിത്. ഈ തത്വം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് വ്യക്തിവാദത്തിനു പകരം മാനേജ്മെൻറ്റും ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ സമ്പൂർണ്ണ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ്. ഇരുവരും പരസ്പരം ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാനേജ്മെൻറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയും വേണം. അതേസമയം തൊഴിലാളികൾ പണിമുടക്ക് ഒഴിവാക്കണം. കൂടാതെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെതിരെ യുക്തിരഹിതമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമാണ്. നിശ്ചയിച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ജീവനക്കാരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. Fourth one, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity.
This principle stated the importance of training the workers because personal competency brings the business to efficiency. Taylor pointed out that workers should be selected scientifically based on job requirements by conducting certain tests of ability and aptitude. It is also important that work should be assigned to them based on their intellectual capacities. Taylor also pointed out that to increase efficiency, selected workers should be trained. This makes them fit for the job and helps to avoid wrong production method. Efficient employees would produce more and earn more. It ensures the prosperity for both company and workers. 4. പരമാവധി കാര്യക്ഷമതയിലേക്കും അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കുമുള്ള ജീവനക്കാരുടെ വികസനം. ഈ തത്വം ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാരണം വ്യക്തിപരമായ കഴിവ് ബിസിനസ്സിനെ കാര്യക്ഷമതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ടൈലർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് തൊഴിലിൻ്റെ ആവശ്യകതയനുസരിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അവരുടെ കഴിവും അഭിരുചിയും അളക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ടെസ്റ്റ് നടത്തി ശാസ്ത്രീയമായി തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഭൗതിക ശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ ജോലിയിൽ നിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകണമെന്നും ടൈലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് അവരെ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും തെറ്റായ ഉൽപ്പാദന രീതി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാര്യക്ഷമമായ ജീവനക്കാർ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതുവഴി സ്ഥാപനം കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് കമ്പനിക്കും ജീവനക്കാർക്കും സമ്പൽ സമൃദ്ധി ഉറപ്പാക്കുന്നു.